हाय पिलामाने चैनल को स्वागत। आज आम क्लास 10 त्रिकोणमितिर लास्ट अनुशीलनी 4C तार क विभाग जिते क्वेश्चन अच्छी सब ये वीडियो लेक्चर देखा। वीडियो लेक्चर को एंड पर्यंत देख। जदि तुम किसी डाउट आछी कमेंट सेक्शन में कमेंट निहाती कर तुम डाउट क्लीयर पर सेपरेट वीडियो लेक्चर अपलोड करदेवी। चलो आज वीडियो को आरंभ करवा। देख अनुशीलनी 4C क विभाग प्रथम प्रश्न ये दि जाइए। प्रथम प्रश्न आम करने पूर्व मुझे तुमको किसी ये सूत्र मन पकई दौची। देख गोटे जदि समकोणी त्रिभुज एबीसी हुए बी कोण समकोण ताहले तार कौन कौन अंश रहिबो। এবি तार है पी हो जदि यहाँ थीटा हुए कोण ये कोणटा दि जाए सी कोणटा ताले एटा हबो पी परपेंडिकुलर बा लंब हबो। एटा हबो बी भूमि एटा हबो उच्चता एच सॉरी उच्चता नुह कर्ण एच हाइपोटेनस कर्ण एच एटा होची भूमि बी। देख tan थीटार फॉर्मूला होची मन रखी था पी बाई बी पूर्वर मु तुमको कही विषय। तापरे sin थीटार फॉर्मूला होची पी बाई एच cos थीटार फॉर्मूला होची बी बाई एच। तुमर यही सब अनुपात गुड़िक यूज हम यही सब अनुपात गुड़िक यूज हम मोस्टली तुम tan थीटा यूज हम मोस्ट ऑफ द टाइम tan थीटा तुमको यूज करिया पड़िबो। आउ गोटे कथा कौणिक उन्नति कौणिक अवनति एमती आसब दुईटा कथा। कौणिक उन्नति अर्थ तमें जिते बड़े भूमि रही भूमिर कौन गोटे बिंदु ऊपर को कौन भी वस्तु को देखुच ऊपर जमी पहाड़र शीर्ष है गोटे कोठाघर शीर्ष है एमती क्या देखुच भूमि सांगरे तुम्हें कोण को मापिले हेटा कौणिक उन्नति। जमी ऊपर रही सेमती देखिले तले थिबा वस्तु को सेटा कौणिक अवनति कहुव। एटी किंतु ऊपर तो किसी एमती रेखाखंड नथिबो एटी तले तो भूमि अच्छी जहाँकि कौन फ्लैट आउ सरल रेखा भाई आम कोण मापी पारिया किंतु ऊपर रही देखिले तो किसी नथिबो सेमती। तेणु ऊपर आम भूमि सह आग समांतर करी एटा मनकर भूमि ऊपर आम भूमि सह समांतर करी गोटे सरल रेखा इमेजिन करिया ता संगे जो कोण करिबा सेटा हला कौणिक अवनति। बुझी पारलो। एबे आम करिबा एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखो गोटे वृक्षर पाददेश सह एक समतल एवं एहाठारु 120 मीटर दूर अवस्थित कौन बिंदु रे वृक्षर अग्रभागर कौणिक उन्नतिर परिमाण 30 डिग्री हेले वृक्षर उच्चता स्थिर कर। सपोज एटा होची हमर वृक्ष एबी वृक्षर पाददेश होची बी पादबिंदु एटा होची ए होची तार शीर्ष बिंदु। पादबिंदु ठारू 120 मीटर दूर रे गोटे बिंदु अछि सी कौन अच्छी 120 मीटर गोटे दूर रे गोटे बिंदु अछि सी से सी बिंदु वृक्षर शीर्षर कौणिक उन्नति कौन वृक्ष शीर्षर कौणिक उन्नति तुमर देछि 30 डिग्री। वृक्ष तो कौन भूमि सहित लंब होगी छिड़ा होइतिबो भाविनियो एमिति कौणिक उन्नति आम तलु भूमि जिते शीर्ष कहार लक्ष्य करिया सेटा होछि कौणिक उन्नति। देख एमिति लिखिबो लेट वृक्ष उच्चता एबी वृक्षर उच्चता आमको दि जाइछि कि वृक्षर उच्चता एबी आमको दि जाई नाही आमे ताकू एमिति केवल लिखिबा। तापरे एहाठारु 120 मीटर दूर रे माने वृक्ष ठारु 120 मीटर दूर रे अवस्थित कौनसी बिंदु आमे धरि नेले सी तार दूरता केते। अच्छा बी वृक्षर वृक्षर पाद ठारु सी बिंदुर दूरता कौन हम बीसी बीसी इक्वाल टू केते बीसी इक्वाल टू 120 मीटर मुझे तलू को लिखी दउची 120 मीटर। अच्छा देख कोण आमको कोड़ा दि जाइए एससीबी कौणिक उन्नति कौणिक अवनति आउ लिखबनी कोण आकार लिखिदब एससीबी इक्वाल टू 30 डिग्री। त्रिभुज एबीसी रे tan 30 केते हबो को tan 30 कहीं नेले देख tan थीटार फॉर्मूला होची p बाई b मु कौन जानी उच्चता जानी ये पी है एबी उच्चता जानी ना बी तार भूमिटा मते जना अछि और tan 30 मते भी जना अछि तेणु पी बाहरी जीवो। मो सुविधा अनुसार मु कौनसी गोटे त्रिकोणमितिक अनुपात को यूज करी एमती ना जहाँ को नहीं ताकू यूज करदेवी जोटा हमको हेल्प कर सेटा को यूज करिया। जमती एटी मु tan यूज कली जदि दरकार पड़ता sin cos भी यूज करि परिथांती किंतु एटी sin cos रो किछि काम नाही। tan 30 इक्वल टू p बाई b b होची कोन bc p होची ab ab बाई bc लिखिदबा। tan 30 रो मूल्य केते 1 बाई √3 इक्वल टू ab बाई
BC ଆମର 120 imply that AB equal to 120 ସେପଟକୁ ନେଇଯାଅ 120 ବାଇ √3 ହେଇଯିବ ଉପରେ ତଳେ √3 ଗୁଣିଦବା ଘରକୁ ପରିମେୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯିବ କେତେ √3 3 କାଟିଦବ 120 କୁ 40 ରେ 40 √3 40 √3 ଯେ କେତେ ହବ √3 ମାନେ 1.732 ତମକୁ ଗୁଣିବାର ଅଛି 40 ଗୁଣନ 1.732 କରିବ କରିଲେ ତମର ଆସିବ କେତେ 69.28 ମିଟର 0.28 ମିଟର ଅତଏବ ତମେ ଲେଖିଦବ ବୃକ୍ଷର ଉଚ୍ଚତା 69.28 ମିଟର ଦେଖ ଗୁଣନ କେମିତି କରିବ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଗୁଣନ କେମିତି କରିବ ତମର 40 ଗୁଣନ 1.732 ଗୋଟେ ଜିରୋ ଦଶମିକ କୁ ଡାହାଣ ଆଡକୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଯିବ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ତାପରେ ସିମ୍ପଲି ତମେ ଗୁଣନ କରିଦବ ଦଶମିକ ଉଠେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଦିଟା ଛାଡିକି ଦଶମିକ ବସେଇ ଦବ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି 27 ମିଟର ଏକ ଉଚ୍ଚ ବତିଘରର ଶୀର୍ଷରୁ ଏକ ଜାହାଜର କୌଣିକ ଅବନତିର ପରିମାଣ 30 ଡିଗ୍ରୀ ବତିଘର ଠାରୁ ଜାହାଜର ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସବୁ ବତିଘର ଥାଏ ଏଇଟା ମନେକର ବତିଘର AB या एपटे समुद्र अछि मानिनियो एपटे समुद्र अछि इयाडे समुद्र एटा होउची हमर एबी होउची बत्तीघर समुद्र इयाडे अछि समुद्र रे गुटे जहाज एटी भासुची एटी जहाज एटी मने करो सी बिंदु ठारे जहाज भासुची बत्तीघर रो शीर्षरु देखिलारु जहाजर कौणिक अवनति केते हैला 30 डिग्री हैला देखो कौणिक उन्नति हो कौणिक अवनति हो भूमि सह किंबा भूमि सह समांतर होइतिबा कोनोसी गोटे सरल रेखा सह मपा जाए एठी तो भूमि नाही ऊपर शीर्ष ठारे तेणु मु भूमि सह समांतर करी गोटे सरल रेखा अंकन करिवि ता सहित मु अवनति मापिला देखिली 30 डिग्री एटा मने करो डी बिंदु भाबी दियो एबे लिखिबा हमें बत्ती घर रो उच्चता कोन एबी इक्वल टू 27 मीटर बत्ती घर रो उच्चता एबी इक्वल टू 27 मीटर तापरे बत्ती घर ठारू बा बत्ती घर रो पाद बिंदु जहाजर दूरता आग एमती लिखिबो एबी बा बीसी बा पीक्यू एमती कोन गोटे लिखिबो लिखिला परे वैल्यू लिखिबो जहाजर दूरता केते जहाजर दूरता हमको तो दिया जाएनी दूरता दरकार कि नहीं जहाजर दूरता दिया जाएनी दूरता निर्णय करियार अछि तणो कि हमें लिखिबानी हमें खाली लिखिबा इक्वल टू बीसी बीसी हमको गोटे जहाजर दूरता देखो दिया जाएनी एबी उच्चता 27 मीटर केवल देइछि बत्ती घर रो उच्चता तापरे कोण कोडा दिया जाइछि डीएसी कोण जोटा कि कौणिक अवनति मेजरमेंट ऑफ डीएसी कोण इक्वल टू 30 डिग्री तुम कह मत छाड़ी कहीं लिखिली देख डीएसी कोण जहा हबो एसीबी कोण सेया हबो एटा एकांतर कोण डीएसी इक्वल टू एसीबी इक्वल टू एकांतर इक्वल टू 30 डिग्री एकांतर कोण इक्वल टू एसीबी एटी मेजरमेंट एम लिखिदबो इक्वल टू 30 डिग्री जेहेतु एकांतर कोण एकांतर कहीं हम कारण एडी सरल रेखा पैरेलल बीसी सरल रेखा कहीं ना एडी सरल रेखा पैरेलल बीसी सरल रेखा एबे देखो त्रिभुज एबीसी रे मु कोण पकेबी त्रिकोणमितिक अनुपात tan पकई देबी कारण देखो एबी जणा अछि बीसी जणा नाही एबी जणा अछि बीसी जणा नाही मु कोन करबी एबी और बीसी भितर पेयर बनेबी जोटा जणा नाही सेटा बाहरिबो जोटा जणा थिबो गुटे नबो जणा नथिबा वाला गुटे नबो आ जणा हमको एठी देखो एसी भी जणा नाही एसी कोन जणा अछि कि एसी भी जणा नाही मु कोन एसी नै परिबी कारण एसी नेले एसी बाहरी पड़िबो एसी बाहरी पड़ले मोर एसी दरकार नाही एसी प्रश्न रे पचारि नाही तेणु मु कोन करिबी एबी और एसी रो पेयर नै कि बाहर करिबी एबी और एसी पी और बी भितर पेयर नेले हमको tan थीटा नबाक पड़ियो tan 30 tan 30 इक्वल टू एबी बाय एसी इंप्लाई दैट tan 30 होची 1/√3 एबी हमर केते 27 जोटा कि बत्ती घर उच्चता एसी जणा नाही इंप्लाई दैट एसी इक्वल टू 27√3
ମିଟର। ଏବେ ଉତ୍ତର ଆମର ଭାବିବ ହେଇଗଲା, ହେଇନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଆମେ ଆରପଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା √3 ର ମୂଲ୍ୟ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିକି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏଟା କଣ ବାହାରିଲା? BC ବାହାରିଲା। BC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 27 √3 ବାହାରିଲା। √3 ବଦଳରେ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିବି? 1.732 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 27 ରେ 1.732 ତମେ ଗୁଣିଦବ। 27 ରେ 1.732 ଗୁଣିଦେଲେ ହବ 46.76 ମିଟର। ଅତଏବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବ କଣ? ବତି ଘର ଠାରୁ ଜାହାଜର ଦୂରତା 46.76 ମିଟର। କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି? 2 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏକ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲା ଯେ 24 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ତମ୍ଭର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ। 2 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି 2 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର। ମନେକର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ବା ମସ୍ତକ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ଅଛି, ଆଉ ପାଦ ଅଛି B ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ, ଆଉ A ରୁ B ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ହଉଛି 2 ମିଟର, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଆମକୁ 2 ମିଟର ଦେଇଛି। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଛିଡା ହେଇଥିବେ ଭୂମି ସାଙ୍ଗରେ କଣ? ସମକୋଣରେ, ସମକୋଣ କରିକି ଛିଡା ହେଇଥିବେ। ଏମିତି ଢଳିକି ଛିଡା ତ ହେଇନଥିବେ। 24 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି? ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। 24 ମିଟର ଦୂରରେ କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ସ୍ତମ୍ଭଟା ମନେକର CD। ସ୍ତମ୍ଭଟା ମନେକର CD। C ସ୍ତମ୍ଭର ପାଦ ବିନ୍ଦୁ, D ସ୍ତମ୍ଭର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ସେ କଣ କଲେ? ସ୍ତମ୍ଭର ଶୀର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଲେ। କଣ କରିଦେଲେ? ସ୍ତମ୍ଭର ଶୀର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସ୍ତମ୍ଭର ଶୀର୍ଷର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ, କୌଣିକ ଉନ୍ନତି ହଉ ଅବନତି ମାପିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଭୂମି ସହ ମାପିବା ବା ଭୂମି ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା କରିକି ମାପିବା। ଏଇଟା ହଉଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା P ବିନ୍ଦୁ ନେଇନିଅ, ଏଇଟାକୁ P ବିନ୍ଦୁ ମାନିନିଅ। ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା 2 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏକ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲା ଯେ 24 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ତମ୍ଭର। ଅଛି ଲେଟ୍ ଦର୍ଶକର ଉଚ୍ଚତା AB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ମିଟର। AB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେବଳ ଲେଖିବାନି, AB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ PC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ମିଟର। ଦେଖ, AB ଯେତିକି ହବ PC ବି ସେତିକି ହବ। ଇଏ ସବୁ ସମକୋଣ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯିବ ABCD। AB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ PC ହବ। AB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହବ? PC ହବ। ତାପରେ BC 24 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଦର୍ଶକ ଠାରୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୂରତା BC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ AP। BC ଯାହା AP ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହବ, BC AP ଉଭୟ ସମାନ ହେବ 24 ମିଟର। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କଣ କରିବା? କୋଣ ଦିଆ ହେଇଛି DAP ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ। DAP ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତ୍ରିଭୁଜ APD ରେ, ତ୍ରିଭୁଜ APD ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଟା ହଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ APD। APD ରେ ମୁଁ କଣ ନେବି? tan 30 ନେବି। tan 30 ନେଲେ କଣ ହବ? PD ବାଇ AP ହବ। tan 30 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ P ବାଇ B। ଏଇଟା ହଉଛି P, ଏଇଟା ହଉଛି B। P ବଦଳରେ ନେଲି PD, B ବଦଳରେ AP। PD by AP implies that tan 30 equal to 1 by √3 equal to PD କେତେ? PD ହଉଛି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, PD ଜଣା ନାହିଁ। AP କେତେ ଜଣା ଅଛି? AP ଜଣା ଅଛି 24, implies that PD equal to 24 by √3। PD equal to 24 by √3 ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଦେଖ, PD equal to ହରକୁ ତମେ କଣ କରିଦିଅ? ପରିମେୟ କରିଦିଅ। √3 ଉପରେ ତଳେ ଗୁଣିକି 24 √3 by 3 କେତେ ହେଲା? 8 √3। କେତେ ହେଲା? 8 √3 ମିଟର। 24 √3 by 3 ହେଲା 8 √3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8 ଗୁଣନ 1.732 କରିବ 13.856 ହବ। କେତେ ଆସିଯିବ ପାଖାପାଖି
8.6 ମିଟର ଆସିଯିବ। ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ଥରେ, ମୁଁ କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଲି କହୁଛି ଆଉ ଥରେ ତମକୁ ବୁଝଉଛି। এবি ପିସି ଆମକୁ ଜଣା ଥିଲା, এবି ଯାହା ପିସି ସେଇଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଡି ବାହାର କରିଦେଲି, ପିଡି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଲି। ପିଡି ଏଇଟା ଦେଖ, ପିଡିରେ ଯଦି ମୁଁ ପିସି ମିଶେଇବି ସିଡି ଆସିଯିବ। ପିଡିରେ ଯଦି ପିସି ମିଶେଇବି ସିଡି ଆସିଯିବ। ସିଡି ଯୋଉଟା କି ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ଆମକୁ ପଚରା ହେଇଛି, ପିଡି ପ୍ଲସ ପିସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 13.86 ମିଶାଣ ହେଟା ପୂର୍ବରୁ ଜଣା ଅଛି 2 ପିସିଟା। ପିସି ଦେଖ ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦିଆଯାଇନି, ପିସି ତମକୁ ଏଠି ଅନୁମାନ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ এবି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ବୋଲି, କାରଣ এবି ସହ ସମାନ୍ତର ହେଇକି ରହିଛି, ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସର୍ବସମ ଅଟେ এবି ସହ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା 2, ଏଟା 13.86 ମିଶିକି ହେଲା କେତେ 15.86, କେତେ ହେଲା 15.86 ମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଇକି ଲେଖିଦବ କଣ, ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା 15.86 ମିଟର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ଏଠି କଣ ଦେଇଛି, ଏକ ସିଡି ଏକ କାନ୍ଥର ଶୀର୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ସିଡିର ପାଦଦେଶରୁ କାନ୍ଥର ଦୂରତା 3 ମିଟର। ସିଡିଟି ଭୂମି ସହ 60 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆନତ। ସିଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖ ଗୋଟେ କାନ୍ଥଟେ ଏଇଟା ମନେକର ଅଛି, କାନ୍ଥଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି এবି ଆମେ କାନ୍ଥ ନେଇଯିବା। ତୁମେ କଣ ବି ନେଇପାରିବ, ଭାବିବନି ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ এবି ନଉଛି କାନ୍ଥକୁ, ତମେ କଣ ବି ନେଇପାରିବ। ସିଡି ଗୋଟେ ତାକୁ କଣ ଏମିତି ଆଉଜା ଯାଇକି ରଖାଯାଇଛି, 60 ଡିଗ୍ରୀ ଆନତ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ସିଡି ହଉଛି ମନେକର ଏସି, ଏସି ହଉଛି ସିଡି, ସି ହଉଛି ସିଡିର ପାଦବିନ୍ଦୁ, ଏ ହଉଛି କାନ୍ଥର ଶୀର୍ଷ ଯୋଉଠି ସିଡି ଯାଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆନତ ହେଇକି ରହିଛି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ, 60 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଟେ। କାନ୍ଥ ତ ସମକୋଣରେ ଛିଡା ହେଇଥିବ ଭୂମି ସହ, ବିସି ହଉଛି ଭୂମି, ବିସି କଣ ଭୂମି। ସିଡି କାନ୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ସିଡିର ପାଦଦେଶରୁ କାନ୍ଥର ଦୂରତା 3 ମିଟର। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଲେଖିବା, ସିଡି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଲେଟ୍ ସିଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ସିଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ସିଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଲେଟ୍ ସିଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏସି। ତାପରେ ଏସି ଦେଖ ଜଣା ନାହିଁ, ଏସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ସିଡିର ପାଦଦେଶରୁ କାନ୍ଥର ଦୂରତା, ସିଡିର ପାଦଦେଶରୁ କାନ୍ଥର ଦୂରତା, କାନ୍ଥର ଦୂରତା କେତେ ଆମେ ନବା, ବିସି ନବା। ବିସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 3 ମିଟର ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସି ବି କୋଣ ଯାହାକି କୌଣିକ ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ ଏଠି 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଏସି ବି କୋଣ କେତେ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ତ୍ରିଭୁଜ ନାଁ ଲେଖିବ, ତାପରେ କୌଣସି ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତକୁ ୟୁଜ କରିବ। ଟାନ୍ 60, ଟାନ୍ ତ ନିଆଯିବନି, ଟାନ୍ ନିଆଯିବନି, କାରଣ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଟାନ୍ ନେବି ଦେଖ ପି ବାଇ ବି ହବ। ମତେ ନା ପି ଜଣା ଅଛି ନା ବି ଜଣା ଅଛି, କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମତେ ବିସି, ଆଚ୍ଛା ବି ଜଣା ଅଛି, ଠିକ ଠିକ ବି ଜଣା ଅଛି, ମତେ ନା ପି ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି କଣ, ମତେ ପି ଜଣା ନାହିଁ, ବି କିନ୍ତୁ ଜଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ପି ବାହାରି ପଡିବ ନା। ତେଣୁ ମତେ ଦିଆଯାଇନି ତ କାନ୍ଥର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ, ମତେ ଦିଆଯାଇଛି ସିଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ସିଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, ବି ସାଙ୍ଗରେ H ର ପେୟାର ବନେଇବି। H ହଉଛି କଣ, ସିଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ନେଇଯାଉଛି cos 60, cos 60 ହଉଛି କଣ, B ବାଇ H, ମାନେ B ହଉଛି BC, B ହଉଛି କିଏ BC ବାଇ H ହଉଛି AC। cos 60 ର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା 1/2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ BC କେତେ, BC ଦିଆ ହେଇଛି 3, AC ଜଣା ନାହିଁ। ଜଣା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ବାହାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ତ୍ରିକୋଣମିତିକ ଅନୁପାତ ନେଲା ବେଳେ cos tan ବା sin ନବ, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ନିଆଯିବ ସେଇଟା ଏଙ୍କ ପେୟାର ରୁ ଡିସାଇଡ ହବ। AC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 6 ମିଟର। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିଦବ ଅତଏବ ସିଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ମିଟର। ଅତଏବ ସିଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ମିଟର ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ଏଇ ବିଭାଗର, କ ବିଭାଗର ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ନମ୍ବର ଦେଖିଦବା, ତାପରେ ସରିଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ବାକି ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବରର ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି, 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଏକ କୋଠାଘର ଠାରୁ 12 ମିଟର ଦୂରସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦେଖିଲା ଯେ କୋଠାଘରର ଶୀର୍ଷର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ 60, କୋଠାଘରର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।
1.5 ଆଚ୍ଛା 1.5 ମିଟର ଦର୍ଶକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି 1.5 ମିଟର। ଏକ କୋଠାର ଠାରୁ 12 ମିଟର ଦୂରସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦେଖିଲା ଯେ, ଆଚ୍ଛା କୋଠାର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସିଡି। 12 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରୁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ କୋଠାର ଶୀର୍ଷର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଶୀର୍ଷର କୌଣିକ ଉନ୍ନତି କରିଦେଲି 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଦଉଛି, ଏଟା ତ ମୁଁ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏଟାକୁ କୋଠାର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଟା ସେମିତି ଦେଖ, ଦର୍ଶକର ଉଚ୍ଚତା କଣ? এবି। এবି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହବ ତମକୁ ଲାଗୁଛି? କଣ ତମକୁ ଲାଗୁଛି এবି ପିସି ସହ ସମାନ ହବ ବୋଲି? এবି ପିସି ସହ ସମାନ ହବ କି ନାହିଁ? ପିସି ସହ ସମାନ ହେଇଯିବ। এবି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ? 1.5 ମିଟର। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିସି ଏଠି ନେଇଗଲେ ଆମକୁ ଏଇଆ ସୁବିଧା ହବ ଯେ ଆଗକୁ ଯୋଉଠି ବି ପିସି ର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିସି କୁ এবି ବଦଳରେ এবି କୁ ପିସି ବଦଳରେ ୟୁଜ କରିଦବା। এবି ର ମୂଲ୍ୟକୁ ୟୁଜ କରିଦବା। ଦର୍ଶକର ଉଚ୍ଚତା 1.5 ମିଟର। ଦର୍ଶକ ର ଦୂରତା କୋଠା ଘର ଠାରୁ କଣ? ବିସି। ବିସି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ? ବିସି ଏପି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ବିସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ଲେଖିଦବା କେତେ? ବିସି ତ ଦିଆଯାଇନି ନା, କୋଠା ଆଚ୍ଛା ଦିଆଯାଇଛି 12 ମିଟର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି କୋଠାଘର ଠାରୁ ଦର୍ଶକର ଦୂରତା 12 ମିଟର। କୌଣିକ ଉନ୍ନତି ଡିଏପି କୋଣ, ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ ଡିଏପି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ଟିକେ ଜେଡ୍ ଭଳିଆ ଆମର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଡିଏପି ରେ ଆମକୁ କୋଠାଘରର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ଅଲରେଡି କୋଠାଘରର ଅଧା ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖ ସିଡି ହେଲା କୋଠାଘର, ସି ରୁ ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି। ବାକି ଏତିକି ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ। ପିଡି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଡି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିଡି ନେଲି। ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିଡି ରେ ବା ଡିଏପି ରେ କଣ? tan 60 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ କରିଦଉଛି ଡିଏପି ତ୍ରିଭୁଜ, ତମେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିବ। ଡିଏପି ତ୍ରିଭୁଜ 60 ନେଲେ ପି ବାଇ ବି ହବ। ପି ହଉଛି ଡିପି, ବି ହଉଛି ଏପି। ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ tan 60 ହଉଛି √3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡିପି କେତେ? ଡିପି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏପି କେତେ? ଏପି ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ବିସି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ 12 ମିଟର। ତାହେଲେ ଡିପି ହେଲା କେତେ? ଡିପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 12 √3। ପିଡି ଆସିଲା କେତେ? ପିଡି ଆସିଲା 12 √3। 12 ଗୁଣନ √3 ହଉଛି 1.732। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଗୁଣୁଛି, 1732 ଗୁଣନ 12। 12 ଦୁଣେ 24, 4 ନେଲା 2, 12 3 36, 2 38, 3 12 7 84, 3 87 7 ନେଲା 8, 12 କେ 12 8 20। ତିନିଟା ଛାଡିକି ଦଶମିକ ବସେଇବି, କାରଣ 1.732 ଥିଲା ତିନିଟା ଛାଡିକି ବସେଇଲି 20.784। ତମେ ଦେଖ ଏମିତି ଦିଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଯଦି 12 କେ ପଣିକିଆ ଶିଖିଛ, 13 କେ ପଣିକିଆ ଶିଖିଛ, 14 କେ ଶିଖିଛ, ତାହେଲେ ତମେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଣି ପାରିବ ମୋ ଭଳିଆ। ବହୁତ ତମକୁ ସହଜ ଲାଗିବ ଏମିତି। ଦେଖ ଆମର କିନ୍ତୁ ପିଡି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ନଥିଲା। ଆମର ପିଡି ସାଙ୍ଗରେ ପିସି କୁ ମିଶେଇଲେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ କଣ? ସିଡି ମିଳିବ। ସିଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଡି ପ୍ଲସ୍ ପିସି କେତେ ହବ? 20.784 ମିଶାଣ 1.5 ମିଟର। କେତେ ହବ? 8 4 ତ ରହିବ, 7 5 12, 2 ନେଲା 1 ଏପଟେ ହେଇଯିବ କେତେ? 21 22, 22.284 ମିଟର ହବ ଉତ୍ତର ତମର। 22.284 କୁ ତମେ ଯଦି ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ତମର ବହିର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ 22.3, ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ଭ୍ୟାଲୁ 22.3 ମିଟର, ଯୋଉଟା କି ବହି ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗରେ ତମର ମେଳ ଖାଇଯିବ। ଅତଏବ କୋଠାଘରର ଉଚ୍ଚତା ଦେଖ ସିଡି। ସିଡି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବାନି। ସିଡି କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପିଡି ଆଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପିଡି ସାଙ୍ଗରେ ପିସି କୁ ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ। ଅତଏବ କୋଠାଘରର ଉଚ୍ଚତା କଣ ଲେଖିଦବ? 22.3 ମିଟର।
ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15 ମିଟର ଥିଲା। ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ଏମିତି ଅଛି, ଗଛର ଛାଇ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦେଖ ଗଛର ଛାଇ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଗଛ ଅଛି, ଗାରଟା ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ଗଛ ଅଛି, ଗଛର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳିଆ ଛାଇ ତିଆରି ହଉଛି ଏମିତି। ଏଇଟା এবି ହଉଛି ଗଛ, ବିସି ହଉଛି ତାର ଛାଇ, ବିସି ତାର କଣ ଛାଇ। ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଥିଲା, 15 ମିଟର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସି ବିନ୍ଦୁରୁ କୌଣିକ ଉନ୍ନତି 60 ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶରେ କଣ ମୁଭ୍ କରିବ, ଆକାଶରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ଆଉ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ 60 ଡିଗ୍ରୀ କୌଣିକ ଉନ୍ନତିରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗଛର ଛାଇ 15 ମିଟର ଥିଲା। ତାହେଲେ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା এবି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ଲେଟ୍ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା এবି, ଗଛର ଉଚ୍ଚତା କଣ এবି। ବିସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 15 ମିଟର, ACB କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ, tan 60 ସରି ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ରେ tan 60 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହବ, এবি ବାଇ ବିସି ହବ। କଣ ହବ, এবି ବାଇ ବିସି ହବ। ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ tan 60 ବଦଳରେ √3 ପକାଅ, √3 ପକାଅ। এবି ବଦଳରେ ଆମେ এবି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କଣ, ବିସି ବଦଳରେ 15 ପକେଇବା। 15 ହେଲେ এবି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 15 √3 ହବ। 15 ସାଙ୍ଗରେ √3 ର ଭ୍ୟାଲୁ 1.732 ଗୁଣିଦବା। ବିସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଆଚ୍ଛା ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ପଚାରିଥିଲା, ହଁ এবି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଠିକ ଅଛି, এবି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ବିସି ଭୁଲରେ ଲେଖିଦେଇଛି, এবି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 15 √3 ମିଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 15 ଗୁଣନ 1.732, 15 ଦୁନେ 30, 0 ନେଲା 3, 15 3 45, 48 ରୁ 8 ନେଲା 4, 15 7 105, 4 109, 10 ଯିବ, 15 15 10 25, ତିନିଟା ଛାଡି ଦଶମିକ ବସେଇଲେ 25.98 ମିଟର। 25.98 ମିଟର କଣ, ଗଛର ଉଚ୍ଚତା। ଅତଏବ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 25.98 ମିଟର। ମୁଁ ଆନ୍ସର ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦଉଛି, ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର ହବ 25.98 ମିଟର, ପୁରା ଆନ୍ସର 100% କରେକ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖ ଗୁଣନ କେମିତି ମୁଁ କଲି ତମକୁ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ ଦେଇ ଦଉଛି, ତମେ ବି ଇଜିଲି କରିପାରିବ। 1732, 15 ଗୁଣିଦେଲି ଆଗ ଦଶମିକ ଉଠେଇକି। ଗୁଣନ ଯେତେବେଳେ କରିବ ତମେ ପଣିକିଆ ଯେତେ ଶିଖିଥିବ, ତମେ ଯଦି 25 କେ ଯାଏ ଶିଖିଛ, ତାହେଲେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଗୁଣନ କରିପାରିବ। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି, 15 କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଗଲି, 15 ଦୁନେ 30 ରୁ 0 ନେଲା 3, 15 3 45, 3 48 ରୁ 8 ନେଲା 4, 15 7 105, 4 109, 109 ରୁ 9 ରହିଲା, 10 ଗଲା, 15 କେ 15 10 25, ତିନିଟା ଛାଡିକି ମୁଁ ଦଶମିକ ବସେଇବି, କାରଣ ତିନିଟା ଛାଡିକି ବସିଥିଲା, ତିନିଟା ଛାଡିକି ବସେଇଲେ 25.98 ଆସିଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ଏମିତି ଭାବରେ କାଲକୁଲେସନ କରିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ଶିଖେଇବି ଆଗକୁ, ତମେ କ୍ଲାସକୁ ଦେଖି ଚାଲ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ। କାଲକୁଲେସନ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କାଲକୁଲେସନକୁ କେମିତି ଏନହାନ୍ସ କରିପାରିବ, ଆହୁରି ବେଟର କରିପାରିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଖ ବିଭାଗ ସବୁ ଦେଖିବା। ଯଦି କିଛି ତମର କ୍ୱେରି ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ, ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।